Okay, good morning students. This class is the rotation of axis. Already previous classes is also rotation of axis. What is the rotation of axis? The axes are rotated through an angle, equal angle. The axes are rotated through equal angle without changing the origin. Without changing the origin is called the rotation of axis. ఈక్వల్ యాంగిల్ అయితే బట్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఎంత పోతుందో వై యాక్సిస్ కూడా అదే ఈక్వల్ యాంగిల్తో టీటా వాల్యూతో కాక చేంజ్ అవుతుంది. దాన్ని ఏమంటారు ఇక్కడ రొటేషన్ ఆఫ్ రొటేటింగ్, కాబట్టి రొటేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్. దీంట్లో లాస్ట్ ప్రాబ్లం మనకు ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. షో దట్ ద యాక్సిస్ are to be rotated through an angle rotated through an angle of 1/2 into tan inverse of 2h by a minus b, so as to remove the xy terms from the equation ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 if a not equal to b, and through an angle pi by 4 if a is equal to b, very important. ఏమన్నాడు? షో దట్ ద యాక్సిస్ ఆర్ రొటేటెడ్ త్రూ అన్ యాంగిల్. యాక్సిస్ అనేవి రొటేటెడ్ త్రూ అన్ యాంగిల్ అయినప్పుడు ఏమని చెప్పేటంటాడు? యాంగిల్ 1/2 ఇంటూ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 2h by a minus b, సో యాజ్ టు రిమూవ్ ద xy టర్మ్. ఎప్పుడు xy టర్మ్ రిమూవ్ చేసినప్పుడు దాని యొక్క యాంగిల్ ఎంత అని చూపెట్టమంటాడు? 1/2 ఇంటూ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 2h by a minus b. నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ ద ఈక్వేషన్ ఏమి ఇచ్చిండు? ax స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy ప్లస్ by స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0 ఇఫ్ a నాట్ ఈక్వల్ టు 0. ఫస్ట్ కండిషన్లో a నాట్ ఈక్వల్ టు b అయ్యి ax స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy ప్లస్ by స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0 అనే ఈక్వేషను టీటా యాంగిల్ తోటి రొటేషన్ అయినప్పుడు xy టర్మ్స్ని కాక రిమూవ్ చేస్తే ఏమని చూపెట్టమంటుండే? యాంగిల్ని 1/2 ఇంటూ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 2h by a minus b, లేదా అండ్ త్రూ అన్ యాంగిల్ pi by 4 ఇఫ్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు b. ఒకవేళ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు b కాక అయితే దాని యొక్క యాంగిల్ ఏమని చూపెట్టమంటుండు? pi by 4 అని చూపెట్టమంటుండు. ఓకే, ఫస్ట్ గివెన్ ఈక్వేషన్ ఏమిచ్చిండన్నా? ax స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy ప్లస్ by స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. Let theta be the rotated through an angle ఏమని తీసుకుంటున్నాం? యాంగిల్ని టీటాగా కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. ఏదో ఒకటి కావాలి కదా మనకు, టీటాగా కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. ఫార్ములా ప్రకారం ఏంటిందన్న మనకు xy cos theta minus sin theta cos theta. అప్పుడు x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందన్నా? x cos theta minus y sin theta. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందన్నా? x sin theta x is equal to
x sin cos theta plus y sin theta. Y is equal to x sin theta plus y cos theta. Y cos theta. Okay. Thus, 1 implies a into x అంటే ఉందనా x cos theta minus y sin theta plus whole square 2h into x అంటే ఉంది ఇక్కడ x cos theta minus y sin theta. Y is equal to ఏముంది x sin theta plus y cos theta. Next plus b into x sin theta plus y cos theta whole square is equal to 0. అంటే a is equal to x అంటే ఉంది x cos theta minus y sin theta whole square plus 2h into x అంటే x cos theta minus y sin theta x sin theta plus y cos theta plus b into x sin theta plus y cos theta whole square is equal to 0. a into ఇదే ఫార్ములా ప్రకారం ఉంది a minus b whole square. a minus b whole square is equal to a square plus b square minus 2ab. a అంటే ఇది మొత్తం కన్సిడర్ యాజ్ ద a, దిస్ ఈజ్ ద b. a square అంటే వస్తుంది x square cos square theta ప్లస్ b square అంటే వస్తుంది y square sin square theta. నెక్స్ట్ మైనస్ 2ab 2xy cos theta sin theta 2xy cos theta sin theta. నెక్స్ట్ ప్లస్ 2h ఇంటూ ఇక్కడ చూడండి x ఇంటూ x స్క్వేర్ నెక్స్ట్ cos theta ఇంటూ sin theta cos theta. ఎందుకంటే 2 3 జా 6 3 2 జా 6 మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ అనేది కాంపిటేటివ్ ప్రాపర్టీ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ x ఇంటూ y xy cos square theta cos theta into cos theta plus into minus xy sin theta into sin theta sin square theta. Next plus into minus y into y square sin theta cos theta. Okay. Next plus b into x a plus b whole square is equal to a square. This is considered as the a, this is the b. x square sin square theta plus y square cos square theta plus 2xy sin theta cos theta is equal to 0. a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab is equal to లోపల మల్టిప్లై చేయండి a into x square ax square cos square theta plus ay square sin square theta minus 2axy cos theta sin theta plus 2h x square sin theta cos theta plus 2h xy cos square theta. Next plus into minus 2h xy sin square theta. Next plus into minus 2h sin theta 2h y square sin theta cos theta. Next plus bx square sin square theta plus by square cos square theta plus 2bxy sin theta cos theta is equal to 0. ఇక్కడ ఏమన్నాడు మనకు రిమూవ్ ద xy టర్మ్స్. మనకేం చేయన్నాడు రిమూవ్ ద xy టర్మ్స్ మాత్రమే రిమూవ్ చేసి
యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. మనకు మిగతా దాంతో అవసరం లేదు. XY టర్మ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి చూడండి, XY రెండు ఉండాలి. ఇక్కడ ఇదొకటి XY ఉన్నది, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇదొకటి XY ఉన్నది చూడండి, ఇక్కడ ఇదొకటి XY ఉన్నది, నెక్స్ట్ ఇంక XY టర్మ్స్ ఏమున్నాయి, ఈడ ఉన్నది. ఓకే, రిమూవ్ ద XY టర్మ్స్ ఏమన్నాడు ఇక్కడ, రిమూవ్ ద XY టర్మ్స్, రిమూవ్ ద XY టర్మ్స్. ఫస్ట్ రిమూవ్ ద XY టర్మ్స్, XY టర్మ్స్, XY టర్మ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో రాదని, మైనస్ 2a XY అనేది తీసేయాలి. అప్పుడు తీసేస్తే వస్తుంది కాస్ టీటా సైన్ టీటా ప్లస్ 2h కాస్ స్క్వేర్ టీటా మైనస్ 2h సైన్ స్క్వేర్ టీటా. నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఏమున్నది 2b సైన్ టీటా కాస్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే ఏంది, ఇక్కడ XY టర్మ్స్ మాత్రమే రిమూవ్ చేయమన్నాడు. XY టర్మ్స్ అంటే XY లేకుండా చేయాలంటే దీని ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 కావాలి, కానీ దాని ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అనేది కాకూడదు. రిమూవ్ ద XY టర్మ్స్, రిమూవ్ ద XY టర్మ్స్. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఒకసారి నండి మళ్ళీ, షో దట్ ద యాక్సెస్ ఆర్ రొటేటెడ్ త్రూ అన్ యాంగిల్. ఒకవేళ యాక్స్ అనేది రొటేషన్ అయితే టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమని చూపెట్టమంటుండు, 1/2 ఇంటూ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 2h/a మైనస్ b అని చూపెట్టమంటుండు. ఎప్పుడు రిమూవ్ ద XY టర్మ్, XY టర్మ్ను రిమూవ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే చూపెట్టమంటుండు. అంటే XY టర్మ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో చూసుకోవాలి. ఇంకో స్టెప్ రాయొచ్చు, కానీ ఇంకా మనకి లెంత్గా అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడనే XY టర్మ్స్ ఐడెంటిఫై చేద్దాం. ఇక్కడ 2aXy కాస్ టీటా సైన్ టీటా, 2hXy కాస్ స్క్వేర్ టీటా మైనస్ 2hXy సైన్ స్క్వేర్ టీటా, లాస్ట్కు 2bXy సైన్ టీటా కాస్ టీటా ఉంది కాబట్టి వాటిని రిమూవ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి x ఈజ్ ఈక్వల్ టు y ఈజ్ ఈక్వల్ రాసి ఇలా సబ్స్టిట్యూట్ చేసి a మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్ a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్ ప్రోడక్ట్ చేస్తే మనకి ఈ ఫామ్కు వస్తుంది, రిమూవ్ ద XY టర్మ్స్. అప్పుడు మనకు ఈ రెండిట్లో చూడండి, ఈ రెండిట్లో ఏం కామన్ ఉన్నది 2h, ఈ రెండిట్లో ఏం కామన్ ఉన్నది 2h. 2h కామన్ తీస్తే ఏం మిగులుతుందన్నా, కాస్ స్క్వేర్ టీటా మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ టీటా. 2h కామన్ తీస్తే ఏం మిగులుతుంది, కాస్ స్క్వేర్ టీటా మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ టీటా. ఈ రెండిట్లో చూడండి, ఇక్కడ 2 సైన్ టీటా కాస్ టీటా ఉంది, అక్కడ కూడా 2 సైన్ టీటా కాస్ టీటా ఉంది. 2 ఇంటూ సైన్ టీటా కాస్ టీటా కామన్ తీస్తే ఇక్కడ ఏం మిగిలింది b, ఇక్కడ ఏం మిగిలింది a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే ఇక్కడ మొత్తాన్ని ఒకే టర్మ్ రాస్తాయి. రెండిట్లోనేమో 2h కామన్ తీస్తే కాస్ స్క్వేర్ టీటా మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ టీటా ఉంది, ఇక్కడ b ఓన్లీ 2 సైన్ టీటా కాస్ టీటా కామన్ తీస్తే ఏం మిగిలింది, ఇక్కడ b మైనస్ a మిగిలింది. ఆల్రెడీ వి నో దట్ ద cos square theta is equal to 1 plus cos 2 theta by 2. cos square theta is equal to ఎంత అన్నా 1 plus cos 2 theta by 2. అంటే ఇక్కడ sin square theta is equal to 1 minus cos 2 theta by 2. అప్పుడు cos square theta minus sin square theta is equal to వస్తుందన్నా 1 plus cos 2 theta minus 1 minus into minus plus cos 2 theta by LCM చేస్తే 2 minus 1 plus 1 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది 2 cos theta by 2, 2 is the క్యాన్సిల్ అయితే cos theta. అంటే ఫార్ములా ఏంటిది, cos square theta minus sin square theta is equal to cos 2 theta. ఏం రాయొచ్చు నాన్న, cos square theta minus sin square theta is equal to cos theta. అదేవిధంగా 2 sin theta cos theta is equal to sin 2 theta. 2 sin theta cos theta is equal to ఏం రాయొచ్చు sin 2 theta. అంటే వస్తుంది ఇక్కడ 2h ఇంటూ cos square theta మైనస్ sin square theta is equal to ఏముంది cos 2 theta.
కాస్ స్క్వేర్ టీటా మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ 2 టీటా ప్లస్ 2 సైన్ టీటా కాస్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏముంది సైన్ 2 టీటా ఈజ్ బి మైనస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 2h ఇంటూ కాస్ 2 టీటా బై కాస్ 2 టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ అవతలి పోతే అవుతుందన్నా మైనస్ సైన్ 2 టీటా ఇంటూ బి మైనస్ ఏ 2h ఇంటూ కాస్ 2 టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ లోపల మల్టిప్లై చేస్తే ఏ మైనస్ బి ఇంటూ సైన్ 2 టీటా విచ్ ఇంప్లైస్ 2h బై ఏ మైనస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ 2 టీటా బై కాస్ 2 టీటా యూతల సైడ్ వస్తే బై అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇది యూతల సైడ్ పోతే బై ఇది యూతల సైడ్ వస్తే అవుతుంది అంటే ఇది ఇటు సైడ్ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఇది యూతల సైడ్ వచ్చింది కాబట్టి 2h సైన్ టీటా బై కాస్ 2 టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటన్నా tan 2 టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2h బై ఏ మైనస్ బి tan 2 టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2h బై ఏ మైనస్ బి అప్పుడు 2 టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan అవతల సైడ్ పోతే అవుతుంది ఇన్వర్స్ 2h బై ఏ మైనస్ బి టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 ఇంటూ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 2h బై ఏ మైనస్ బి ఎప్పుడు ఇఫ్ ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు బి ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు బి అయినప్పుడు మాత్రమే టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 ఇంటూ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 2h బై ఏ మైనస్ బి ఒకవేళ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి అయితే ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి అయితే చూడండి టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 ఇంటూ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 2h బై ఏ మైనస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి అంటే ఏంది బి మైనస్ బి 1/2 ఇంటూ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 2h బై బి మైనస్ బి అంటే ఏందన్నా 0 1/2 ఇంటూ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ సంథింగ్ బై 0 ఏమవుతుంది ఇన్ఫినిటీ సంథింగ్ బై 0 ఇన్ఫినిటీ tan ఇన్వర్స్ ట్యాన్లలో ఇన్ఫినిటీ ఎప్పుడు ఉంటుందన్నా tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ tan π/2 tan π/2 ట్యాన్లలో ఇన్ఫినిటీ ఎప్పుడు వస్తుంది π/2 tan ఇన్వర్స్ ఈ రెండు క్యాన్సల్ 1/2 ఇంటూ π/2 మొత్తం ఏమవుతుందన్నా π/4 ఎప్పుడు ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఓకే మళ్ళీ ఒకసారి వన్స్ అగైన్ చూడండి లాస్ట్కి ఏమొచ్చింది మనకు 2h ఇంటూ కాస్ స్క్వేర్ టీటా 2h కాస్ స్క్వేర్ టీటా మైనస్ 2h సైన్ స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ 2 సైన్ టీటా కాస్ టీటా ఇంటూ బి మైనస్ 2 సైన్ టీటా ఇంటూ కాస్ టీటా ఇంటూ ఏ అనేది వచ్చింది ఎప్పుడు రిమూవ్ ద XY టర్మ్స్ చేసిన తర్వాత ఆ రెండిట్లో మనం ఏం తీస్తున్నాం 2h కామన్ తీస్తున్నాం ఫస్ట్ 2h కామన్ తీస్తే మిగిలింది కాస్ స్క్వేర్ టీటా మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ టీటా నెక్స్ట్ దాంట్లో ఏం తీస్తున్నాం 2 సైన్ టీటా కాస్ టీటా కామన్ తీసినప్పుడు ఏమొస్తుంది బి మైనస్ ఏ మిగులుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఎందుకంటే XY టర్మ్స్ రిమూవ్ చేయాలి అంటే XY లేకుండా చేయాలి అంటే x ఈజ్ ఈక్వల్ 0 y ఈజ్ ఈక్వల్ 0 రాయొచ్చు కదా సార్ అంటే x ఈజ్ ఈక్వల్ 0 y ఈజ్ ఈక్వల్ 0 రాస్తుంది ఈక్వేషనే కాదు కాబట్టి దాని యొక్క కోఎఫిషియెంట్ని 0 చేస్తే అయిపోతుంది ఏ ఇంటూ బి ఈజ్ ఈక్వల్ 0 కావాలంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 కావాల్సిన అవసరం బి ఈజ్ ఈక్వల్ 0 అయినా అవుతుంది ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 0 అయినా అవుతుంది కాబట్టి ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ 0 అంటే ఏదో ఒకదాన్ని మాత్రమే 0 రాయాలి అప్పుడు 2h ఇంటూ కాస్ స్క్వేర్ టీటా మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్ములా ఏంటిందన్నా కాస్ 2 టీటా 2 సైన్ టీటా కాస్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ 2 టీటా బి మైనస్ ఏ 2h కాస్ 2 టీటా ఇది అవతలి పోతే మైనస్ అవుతుంది మైనస్ సైన్ 2 టీటా బి మైనస్ ఏ 2h ఇంటూ కాస్ 2 టీటా ఏ మైనస్ లోపల మల్టిప్లై చేస్తే మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ఏ ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ ఏ మైనస్ బి సైన్ 2 టీటా 2h ఇతల సైడ్ వస్తే ఏ మైనస్ బి ఇతల సైడ్ పోతే బై కాస్ టీటా సైన్ బై కాస్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan టీటా tan 2 టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2h బై ఏ మైనస్ బి 2 టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ tan అవతల సైడ్ పోతే ఇన్వర్స్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 2h బై ఏ మైనస్ బి టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 ఇంటూ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 2h బై ఏ మైనస్ బి ఎప్పుడు ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు బి ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి అయితే టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 ఇంటూ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 2h బై బి మైనస్ బి బి మైనస్ బి అంటే 0 సంథింగ్ బై 0 ఏమవుతుంది ఇన్ఫినిటీ ట్యాన్లలో ఇన్ఫినిటీ ఎప్పుడు వస్తుందన్నా π/2 90 degrees tan ఇన్వర్స్కి tan క్యాన్సల్ 1/2 ఇంటూ π/2 π/4 ఎప్పుడు
if A is equal to B. This is the transformation of axis of your second chapter is completed. Total marks are 8 plus 8 how much? 16 marks are completed. Okay.